Hi, good morning everyone. So this is the seventh lecture, and yesterday we have completed the discussion regarding all the disputes and some tribal groups. Those are in the news like Rohingyas and Chakma and Hazong. So the Chakmas mainly belongs to the Buddhist, and Hazong belongs to Hindus, and Rohingyas belongs to Muslims. Rohingyas having the origin of Bangladesh, Chakmas and Hazong having the origin of India. But the main problem is this Hazong and Chakmas, they are the Indian citizens, they are the Indian people, but they were used to reside in Bangladesh before 1964. And in the year 1964, due to two reasons, so Chakmas region was different to come India, and again the Hazong region also different. So Hazong, they are the Hindus, and in Bangladesh means that eastern part mainly having the Muslim people, and that's why there was a religious discrimination. So due to this religious discrimination, so this Hazong migrated or shifted to India. That is the one reason. And second reason for Chakmas were the construction of the dam. So dam was constructing, so means that dam was proposed by that government, and that's why the Indians, that is the Chakmas, they have to shift to the India. So these are the two reasons, and they shifted in India 1964, and they settled in which state? Arunachal Pradesh. But the main issue is the Arunachal Pradesh people claiming that so after coming these Chakmas and Hazong, so our priorities, our benefits are getting reduced. So that's why they are protesting to expel out from the Arunachal Pradesh. So this is the issue regarding Chakmas and Hazong. And the issue regarding the Rohingya is that is the main problem with Myanmar government, because these Rohingyas are living from last 200 years in Myanmar, and there was the history says that these Rohingyas having some link with the British government, and that Rohingyas used to support the British government rather than supporting the Myanmar government, and that is the revenge to expel out from the Myanmar, and mainly they are residing in Rakhine state. That is very, very important, and that question directly came in the UPSC. Rakhine state, it is in the news, and this state comes in which country? So that because of Rohingya issue, it comes in the Myanmar. And Rakhine state, so Rakhine state, it is in Myanmar. And Sittwe, what is Sittwe? Port. Yeah, Sittwe is the port constructed by government of India and Myanmar government, and this Sittwe is the capital of this Rakhine state as well. Okay, and this Sittwe is very important because our Kaladhan project, so it connects the Sittwe port to the northeastern India, and the river called Kaladhan. Kaladhan is the river which connects the Sittwe port and northeastern India. And again the Siliguri corridor, it is in the news because this corridor, which project? Kaladhan project passes through this Siliguri corridor. And again this Siliguri corridor is very important because again the Rohingyas, they used to enter India through this corridor, Siliguri corridor. So that's why these are the places in the news. These things we have completed yesterday. So today I am going to discuss the important hill stations, not hill stations, the important hill ranges in the northeastern India. So we have discussed in the northern India, so like Karakoram range, Ladakh range, Chaskar range, Kailas range, these are the Trans Himalayas. Then Himadri, Himachal, Sivaliks, these are the greater Himalayas. So these things we have completed. Now we have to discuss the important hills in the northeastern India. That is very, very important. Note down the important hills in northeastern India. And this northeastern India, or the another name for these hills are Purvanchal range. Okay, so the hills in northeastern India is also called Purvanchal range. Here Jammu and Kashmir se start agate when we go to Himalayas. It starts from Jammu and Kashmir from a place called which place? Very good, Nanga Parbat. So the Himalaya starts from Nanga Parbat, and again it takes the southward extension at Namcha Barwa. Okay, Namcha Barwa. And when it takes the southward extension, so from this part it is known as Purvanchal Himalaya. Okay, because it is on the eastern side of the India, that's why it is known as Purvanchal. Pur means, again it is a Sanskrit word, Hindi word. Pur means east. Okay, Purvanchal Himalaya. Why east? Because it is in the eastern part of the India. Okay, Purvanchal. And this is the Arunachal Pradesh, you know very well. Okay, and from Arunachal Pradesh, here Arunachal Pradesh, then we are having the Nagaland,
Okay, then we are having Manipur, and then lastly we are having Mizoram. Okay, so here we are having Mizoram, here we are having Manipur, and here we are having Nagaland. Okay, so here the hill stations in Arunachal Pradesh, mainly they are known as Patkai Boom. Okay, mainly they are known as Patkai Boom, and this is the direct question asked in the KS last time. What the Patkai Boom is the important hill range, it located in which part of the India? Answer is Arunachal Pradesh. Okay, so Patkai Boom, and in Nagaland it is known as Naga Hills. It is known as Naga Hills, and in Manipur it is known as Manipur or Manipur Hills. Okay, and in the Mizoram it is known as Mizo Hills. Mizo Hills. ಇದು ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಲುಷೈ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಲುಷೈ ಹಿಲ್ಸ್. ಬಟ್ you know very well Mizoram, again it is one of the very beautiful state, because all the northeastern states are, they are beautiful only because of their scenic beauty, that Himalayas. Okay, and the important species, plants, flowers ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದ್ದು ಲುಷಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಆ ಲುಷಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಡಾಪ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಿಕಿರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಬೋರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದಾವೆ, ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, this portion we are calling the Purvanchal Himalaya. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೆ ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್, ಈ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಇದೆಯಾ ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮು. ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣಿಪುರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಲುಷಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಇದು ನೇಪಾಳ ತಾನೆ, ಇದು ನೇಪಾಳ ಭೂತಾನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಪ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ ಡಾಪ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್? ಹಾ, ಡಾಪ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದೆಯಾ ಮಿಸಿ ಹಿಲ್ಸು? ಮಿಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಬೋರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ, ಮಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್, MIRI ಮಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಬೋರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಾಪ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಫ್ಲಾ, ಮಿರಿ, ಅಬೋರ್ ಅಂಡ್ ಪಟ್ಕಾಯಿ ಇವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡಾಪ್ಲಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಡಾಪ್ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮಿರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅಬೋರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಬೋರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಿಶ್ಮಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಮಿಶ್ಮಿ, ಅಂಡ್ ಮಿಶ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಪಟ್ಕಾಯಿ. ಈ ತರ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಟ್ಕಾಯಿ, ದೆನ್ ಮಿಶ್ಮಿ, ದೆನ್ ಅಬೋರ್, ಮಿರಿ ಅಂಡ್ ಡಾಪ್ಲಾ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಪಟ್ಕಾಯಿ ಬೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಗಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲುಷೈ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ ಮಿಜೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಷೈ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಿಜೋರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿಜೋರಾಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಇವು 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು? ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮಿಜೋರಾಂ. ಇವು 4 ಸ್ಟೇಟು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ 4 ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಜೋರಾಂ.
ಇದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, UPSC ಆಗಲಿ KPSC ಆಗಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇದು ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸಾಂ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಸಾಂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹಿಲ್ಸು, ಮಿಗಿರ್ ಅಂತ ಹಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಿಗಿರ್ ಇದೆಯಾ? ಮಿಗಿರ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಿದೆ? ರೆಂಗ್ಮಣಿ आणि ಮಿಗಿರ್, ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸಾಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಇದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ವರೆಗೂ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅರ್ಕನಿಯೋಮಾ. ಅರ್ಕನಿಯೋಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅರ್ಕನಿಯೋಮಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅರ್ಕನಿಯೋಮಾ. ಸೊ ಅರ್ಕನಿಯೋಮಾ ಇಸ್ ದ eastward extension of our ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಕನಿಯೋಮಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ? ನಾವು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. and in north eastern states it is known as ಡಾಫ್ಲಾ, ಮೀರಿ, ಅಬೋರ್, ಮಿಶ್ಮಿ, ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? these are the important hills in the north eastern states. so the most important valley which is in news is ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಬೋಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುವುದು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ that is very very important, ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ. ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ. ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ. ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಇರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಗಿಡ ಗಂಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ? ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ನಾವು 2 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಎಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಒಂದು ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ. ನಮ್ಮ ನದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ನದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆದು ಏನು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಆಳಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಕಾಣ್ತವೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿಮ್ಲಾ, ಮನಾಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲಿ ಹೇಳಿದು? ಕಾಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ UPSC ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೆ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲವಾಸ್ನ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲವಾಸ್ನ? ಲವಾಸ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮಸೂರಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು IAS ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, IPS ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ IPS ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. IAS ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು IPS ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 months ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇನ್ ಮಸೂರಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಭಾರತ್ ದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 10 to 15 days ಎಂಟೈರ್ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಡನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಚರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೀಪಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ UP ಪೀಪಲ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್. ಅವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಇದು ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲಿ? ಇದು ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ದಿಬಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ. ದಿಬಾಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು. ದಿಬಾಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಏನದು? ದಿಬಾಂಗು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ, ದ ರಿವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ? ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದಂಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಗಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ರಿವರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಗಂಗಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂತೀವಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾಗೆ?
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಅಂತಾರ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂತೀವಿ? Why we are calling the sacred or the holy river of India, and this is the national river. Ganga is our national river. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವರ್? ಓಕೆ, 2009 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2009 ದ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವರ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್, ಏನ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತು? ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಗಂಗಾ ಅಂಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಆ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಏನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ರದೂಷಣೆ, ಆ ಪ್ರದೂಷಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 1985 ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಆದ್ರೆ in the year 2009 the government of India established the national ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಬೇಸಿನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಸೈಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಬಾಡಿನೇ ಇದು ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And this is the very important organization to reduce the pollution in Ganga river. And the chairman ಯಾರಿದ್ರು? Prime Minister. The Prime Minister of India is the chairman of the National Ganga River Basin Authority. ಅದೇ 2014ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆನೆ ಇದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್. ಅದು ಇದರದ್ದು ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಡಿನ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ತೆಗೆದು ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು? ಅವರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ? ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಗಂಗಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಗಂಗಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಈ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದ್ರಾಗೆ ಎಸೆಯೋದು, ಆ ಹೂ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಸೆಯೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ನೀರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಜೀವನನೇ ಪಾವನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವನ ಆಗೋದು ಬಿಡಿ, ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೂಷಿತ ಆಗಿದೆ ನೀರು. ಸೊ ಕಾಶಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years. ಅದು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರುವಾಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಕಾಶಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಊರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಲೀಫ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಜೋಗ್ರಫಿ ಟೀಚರ್ ಅದು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೂಷಿತ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳು ಮೇಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೇಲ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವು ಎದಕ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅದುವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ದಿಬಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ದಿಬಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿವರ್ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಬಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಮ್. ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್? ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ತೇರಿ ಡ್ಯಾಮ್. ತೇರಿ ಅತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ತೇರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? 273 ನಾ 261 ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 261 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅದು ಫ್ಯಾಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಾ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that data I am taking from the government of India website. I am not taking from your KM Suresh, I am not taking from your Sparda Spurti and all those things.
whatever data I am writing here, that data I am taking from the Ministry of Government of India. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 13.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 13.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 30.8ಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ 30.7ಗೂ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟಾ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಾಟಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಡಾಟಾಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೌಟ್ ಪಡಬಾರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ 261 ಅಂದ್ರೆ 261 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 261 meters is the height of Tehri Dam. ಇದು Tehri Dam and this Tehri Dam ಎಲ್ಲಿದೆ? On the river Bhagirathi. Bhagirathi river ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ Bhagirathi river? So this is on the river Bhagirathi, Tehri Dam. Bhagirathi, and this Bhagirathi river is very important because our river Ganga. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗಂಗಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದು river Bhagirathi ಬರುತ್ತೆ and second river Alaknanda. So this is the river Alaknanda and this is river Bhagirathi. So Bhagirathi ಬರೋದು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ, ಗಂಗೋತ್ರಿ, and Alaknanda ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? Badrinath. Okay, so the river Alaknanda originated from Badrinath and Badrinath and Gangotri both are in the Uttarakhand, UK. Uttarakhand ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಎರಡು. ಸೊ ಆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸು, ಆ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ ರಿವರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಭಗೀರಥಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲಕ್ನಂದ, ಎರಡೂ ಬಂದು ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಹತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ರಿವರ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಅಟ್ ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಗಾ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ಕೇಸ್ ಪಾಸ್. ಹೇಳಿ, ಇಜ್ಜತ್ ಕಿ ಸವಾಲ್ ಹೈ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ? ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಂದಂಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಜಯನಗರ. ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದ್ರೆ ಎರಡೇ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಎರಡೋ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿನೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಹುಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಭಗೀರಥಿ ಯಾಕಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲಕ್ನಂದ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಅಲಕ್ನಂದನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ತಾನೇ ಗಂಗಾದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಟರ್ 80% ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಭಗೀರಥಿ ರಿವರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 20% ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲಕ್ನಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಭಗೀರಥಿ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಭಗೀರಥಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ರಿವರ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏನಾದ್ರು ರಿವರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿನೇಮ್, ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ನೇಮ್ ಗಂಗಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಯಾಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೇರಿ ಡ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲಿ? ಭಗೀರಥಿ ನದಿ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ತೇರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 261 meters. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ 298 meters ಹೈಟ್ ಇರುವಂತ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಿಬಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದೀನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದಿದೆ? ತೇರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿಬಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಅದ ಆನ್ಸರ್ ದಿಬಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಬಾಂಗ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ದಿಹಾಂಗ್, ನಾಟ್ ದಿಬಾಂಗ್, ದಿಹಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್.
Dihang Dam. And Dihang is the another name of river Brahmaputra. ಎಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ದಿಹಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಜಿಕೋ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಕೋ ವ್ಯಾಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನ್ಯೂರಾ ವ್ಯಾಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ. ನ್ಯೂರಾ ವ್ಯಾಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿತಲ್ಲ, ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತ್ತು, ನ್ಯೂರಾ ವ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂರಾ ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅರಾಕು ವ್ಯಾಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರಾಕು ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಏನಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಅರಾಕು ವ್ಯಾಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರಾಕು ವ್ಯಾಲಿ, ಸೇಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಿರಂದ್ರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಶರಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ. ಶರಾವತಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಶರಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯಾವ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ನದಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ? ಶರಾವತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಯಾವುದು? ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದ್ರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ KS. ಬಟ್ ಇದು ನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ ಶರಾವತಿ. ಅಂಡ್ ಇದರ ಹೈಟ್ ಇರೋದು 253 ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 253 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಕುಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಚಿಕುಲ ಕುಂಚಿಕುಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಕುಂಚಿಕಲ್. ಕುಂಚಿಕಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು 350 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 350 ಮೀಟರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ? 253. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಕರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕುಂಚಿಕಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹೈಟು ಏನಾದ್ರೂ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹೈಟು ಅರೌಂಡ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 300 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 200 ಪ್ಲಸ್ 100 ಇದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ 50 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 350 ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತದು. ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಟೋಟಲ್ 350 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಾವು ಇದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕುಂಚಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ ಆರ್ ದ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕುಂಚಿಕಲ್. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂಚಿಕಲ್, ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೆರೆಸೊಪ್ಪ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ KS ವ್ಯಾಲಿ ನೋಡಿ, KS ಪ್ಲಾಟೂ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? KS ಪ್ಲಾಟೂ ವ್ಯಾಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕಂಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೋಕ್ಲಾಮ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು? ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ? ಡೋಕ್ಲಾಮ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡೋರ್, ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡೋರ್ ಚಿಕನ್ ಲೇಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂತಾನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಚೈನಾ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೋಕ್ಲಾಮ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಡೋಕ್ಲಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಮು, ಈ ಕಡೆ ಭೂತಾನು, ಈ ಕಡೆ ಚೈನಾ, ಇದು ಈ ತರ ವ್ಯಾಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಭೂತಾನ್, ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಭೂತಾನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೇ ವ್ಯಾಲಿ. ಆ ವ್ಯಾಲಿ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಪಾಲ್, ಭೂತಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಂಗೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಡೋಕ್ಲಾಮ ರೀಜನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ. ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭೂತಾನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ. ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ